हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछे समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्तंकु मो तरफरु जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहतु सुस्थ रे रुहतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे जे सबुदिन भलिया हे जाइछा गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आउ ए सुंदर सकाळ आउ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मो पुष्प आपण समस्तंकु स्वागत करछि। तो ब्लॉग को आगु को नवा पूर्व आपण समस्तंकु हैप्पी मकर संक्रांति। तो आज मकर संक्रांति जो कि मैं गोटे नुआ सार्टे पिंधि पकईनी मन करके तो नुआ सार्टे पिंधि पकईनी किंतु दिन सारा पिंधि पार्थिनी किसी समय पाई पिंधिनी आ कहीं पिंधिनी से आगू तो निश्चय कहमी। तो मो भिडियो एमती जोड़ी होकर रही था जेहेतु आज मकर संक्रांति बहुत काम तो चाउल आज पूजा हम मु गला भिडियो कही ना आम तो यहाँ कृषि भित्तिक राज्य जो कि जेकोसी उषाबार हो सबू करना यही चाष को ही आखिरे रखिकी माने उषाबार पालन करती। तो से आज भी से रकम मकर संक्रांति आमर क्या रकम पालन करती से चाउल ही पूजा करती। धान जे बिलर चाष होता है से धान जे आसिकी घर पाखक आसे आसिकी तो सब पतुड़ी पकाई रही था आ सबू धान मिसिकी जो धानटी होता है से आम कंटा खरका धान बोलिकी कही था। आ से कंटा खरका धान रे ही चाउल बना जाए चाउल बनाई से चाउल प्रथमे पूजा होता है आ से पूजा हो सारापर से चाउल प्रथमे आउ कन्या नुआ चाउल मंदिर को जाए प्रथम आगुरी कना माछवाला गाँव को आसती माछवाला चाउल नि माछवाला कतरू चाउल बदल कराए बदल कराई सारापर तापर जा खिया जाए जेटा तो पूजा हुए से तो बदला कराए अलग जे चाउल से प्रथम माने धान माने भात करने पूर्वर प्रथमे चाउल करके से चाउलटा पूजा हम तापर ठाकुर पाखक जीव तापर कना कहीं जन को बदल दिज्व बदल दिखाई सारापर तापर जा खिया जाए एतिकी काम हुए। तो आज मकर संक्रांति आमर भी से रकम कम हम आगुरी करना उषुना चाउल पूजा होता एवं करना उषुनार भी करदे आउ अरुआर भी करदे मत धान उषापी कि समय है तो से मुझे से धान को अरुआ भांगी आनी अरुआ चाउल पूजा करदे जी जहाँ रकम चाहिए पूजा कर जहाँ समय हम से उषुना चाउल कर धान उषे आ जहाँ समय न हम मो भाया अरुआ चाउल भी पूजा करें सर कि ना कि चाउलर पूजा हुए करना खुद मूलक पूजा करती। आगु जे खुद मूलक जे बाहर धान भंगा हो सारापर जो हेतु खुद मूलक बाहर से खुद मूलक पूजा करती। खुद मूलक कौन आउ कौन ए बाहर ए तो चाउल बाहर से चाउलटा तो पूजा हो। तो प्रथमे आज चाउल पूजा हम आर विशेष महत्व हूँ खोला खोलार जेटा कि मईदांडी पुता हम जे मईदांडी रे बंधा होगी पतुड़ी पड़े चारिपटे बलद बुलिकी जो पतुड़ी पड़ती से मईदांडी तो आज पूजा हम एवं तो से मईदांडी ना कि किसी ना तो देखिले मुझे क्या रकम जाकि दांडटा जो लिपी से गोटे शाबल पुती देती से मईदांडी करदे से ही पूजा करमी। तो लुगा बदलवा कथा कहतनी जो सेटा करना प्रथम तो मु तो नुआ शाढ़ी गोटे मन करके पिंधि पकईनी पिंधि पकईकी आसिकी प्रथम जेटी चाउल पूजा करमी से करना झुंटी देती झुंटी देके जाइनी दांड को दांडे से चाउल माने गोटे शाबलटे पुतिकी मईदांडी बनईनी बनईकी से करना झुंटी देती झुंटी देकी आसती सब सज करके आणिकी रखापी तो फूल पत्र जहाँ तो सब आणिकी रखी आउ करना आउ सब जिनस जाइनी नड़िया कता आने कि झुणा देम बोलिकी से करना मु शुखुआ जे किनी से दिन से डबाटा से रखी से डबाटा को छुईदेनी तो जो कि पुणी आसिकी गुड़ा हाथ धोईनी लुगा बदलती लुगा बदल देकी आसिकी पूजा करनी और से समय करना मत बाबा पर भारी राग मान था कहीं बाबा थी टे साहय कर दे था आज भी तो बाबा को समय ना से करना ठाकुर पाखक पलैं आम ठाकुर पाखे उत्सव ठाकुर निगमानंद पाखे आज उत्सव अच्छे से से पलैं मो बाबा को टे शीघ्र उठी पड़ आम कम सरदेवा सांग होगी सी कहले करना ना शीत लगुच आउ टे लेट्रे उठा तो लेट्रे उठिले निजे निज कम सरेदेले पलैले मु एपट चाहिए जे मत टे साहय करने कई ना छुआ तो अच्छा छुआ कौन गेलन तो ट्यूशन पलि आज तार सका ट्यूशन थी ना ट्यूशन थी से कि पढ़ुला आ थंडार कौन छुआ एत सका गाधेकी मत साहय करे ना मुझे सब रकम कम करूँ जो कि मो लुगाटा मारा हो गला मत राग नागी भाजु से राग नागी तो टे राग को कंट्रोल करनी करके पुणी जाकि गुड़ा हाथ धोईकी लुगापटा बदलती बदलैकी आसी आसिकी खुद मूलक पूजा करने प्रथम तो कलश बसैकी दीप धूप देदेकी सब जिनस सज करके दिनिकी आसती पूजा करने एमतीक शंख बजाइवाई कई थे मिकिली डाकी कही टे शंख बजेदेनी मुझे चाउल पूजा करमी तो मिकिली बाहर पटर शंख बजे मुझे करना चाउल पूजा करी
ଖୁଦମୂଳକ ପୂଜା କରିଥିନି। ଆଉ ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ନା ଆମର ବାପଘରୁ ଭାର ଆସେ। ଭାର କ'ଣ ଆସେ? ଚୁଡ଼ା, ଉଖୁଡ଼ା, ମୁଢ଼ି, ଖଜା, ମିଠା ଯିଏ ଯାହା ପାଏ ଘିନିକି ଆସନ୍ତି। ତାର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଚୁଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ନା ଖଜା। ଆଉ ଖଜା ଯେ ବନା ହୁଏ କ'ଣ ନା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଚୁନା ଆଉ ଚିନି କିଏ ଚିନିର ବି ମିଳେ ଖଜା, କାହାର ବି ଗୁଡ଼ରେ ବି ମିଳେ। ଯିଏ ଯାହା ପାରେ ଘିନି ଆସେ। ଭାଇ ତ ଆଗ ଦିନ ଆମର ସବୁ ଘିନି ଆସିଥିଲେ, ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିଲେ। ଲଡ଼ୁ ବି ଭୋଗ ହୁଏ, ଯେ ମାନେ ଯାହାର ସଖ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଘିନିକି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ମେନ୍ ହେଉଛି ଖଜାରେ ହିଁ ଯେଉଁ ମକର ପାଣି ଆଗରୁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଣିକି ମକର ପାଣି ଦେଇଯାଆନ୍ତି। ମକର ପାଣି ଆମକୁ ଆଉ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼େନି, ସେ ମକର ପାଣି ଆଣିକି ଦେଇକି ଗଲେ ଆମେ ସେଇଥିରେ କନା ଚୁଡ଼ା ଖଜା ମିଶାଇକି ଭୋଗ କରୁ। ଏବେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମକର ପାଣି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସବୁ ରକମ ଫଳ, ଚାଉଳ, ଚୁଡ଼ା, ଖଜା, ଗୁଡ଼ ସବୁ ଦେଇକି ଆମେ କ'ଣ ନା ଭୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ କେରକମ ପୂଜା କନି। ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳ ଦେଇଥିନି। ଚାଉଳରେ କ'ଣ ନା ଦେଇଥିନି ଆମ୍ବ ଡାଳ, ଫୁଲ ଆଉ ପୁକୁସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଆ, ସିନ୍ଦୁର, ସବୁ ଯେରକମ ପୂଜା କରିବା କଥା ବିଧି ମୁତାବକ ଧୂପ ଝୁଣା ଦେଇକି ସବୁ ପୂଜା କରିଥିନି। ପୂଜା କରିଦେଇ ସାରିକି ଏଠି ପୂଜା ସରେଇକି ଭୋଗରାଗ ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ଯାଇଥିନି କ'ଣ ନା ବାହାରକୁ। ସେଠି ଯେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ମଇଦାଣ୍ଡି ଯେ ପୂଜା ହେଇଥିଲା, ପୁତା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକି। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଚାଉଳ ପୂଜା ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆମର ଏମିତି ପୂଜା ହୁଏ। ତ ଏମିତି ପୂଜା କରିଥିନି। ପୂଜା ମୋର ସରିଯାଇଥିଲା। ସବୁ ସଜ କରିଦେଇକି ଯାହା ଯେରକମ ବିଧି ମୁତାବକ ପୂଜା କରିବା କଥା ସବୁ କରିଦେଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ସେଠି ମଇଦାଣ୍ଡି ପାଖରେ ପୂଜା କରିଥିନି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କେମିତି ପାଳନ କରନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆମର ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁ ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ତ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଚାଉଳ ଦେଇକି କରୁଛି, କିଏ ବି ଯେଉଁ ମାଣରେ ଚାଉଳ ଦେଇକି, କିଏ ପୁଡ଼ି, ଯେଉଁ ସେର ପୁଡ଼ି ସେନ୍ତର ଚାଉଳ ଦେଇକି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯାହାର ଯେରକମ ବିଧି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି କ'ଣ ନା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନା ଏଇଠି ପତ୍ରରେ ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଚାଉଳ ଦେଇକି ପୂଜା କରନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି କାହାର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସେରରେ ଧାନ ଦେଇକି ଚାଉଳ ଦେଇକି ପୂଜା କରନ୍ତି। ପୁଡ଼ିରେ ଯାହାର ଯେରକମ ଅଛି ସେଇ ରକମ ବିଧି ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଆଡ଼େ ଏମିତି ବିଧି ଅଛି, ମୁଁ ଏମିତି ପୂଜା କରୁଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ଗାଁର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ତା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି। ତ ନୂଆ ଚାଉଳ ଆଜି ଆମର ପୂଜା ହେଇଛି। ସେପଟେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ବି ମୁଁ ସବୁ ସରେଇ ଦେଇଛି। ସବୁ କାମ ସରେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଯାଇଥିଲି କ'ଣ ନା ବାହାରକୁ ମଇଦାଣ୍ଡି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଏ ମଇଦାଣ୍ଡି ପାଖରେ କ'ଣ ନା ଆମ ଯେଉଁ ବୁଝ, ପାଛିଆ, ସେର, ପୁଡ଼ି ସବୁ ଏଠି ଆଜି ପୂଜା ହେବ। ଆଜି ହିଁ ସବୁ ପୂଜା ହୁଏ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଖଳାରେ ପତୁଳି ପଡ଼େ ନା, ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଝ, ପୁଡ଼ି ଏଇସବୁର ତ ବ୍ୟବହାର ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତ ଧାନ ଗୁଡ଼ା ସରିଲା ପରେ କ'ଣ ନା ପୁଡ଼ିରେ ଧାନ ମପା ହେଇକି ବୁଝରେ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ତା କ'ଣ ନା ବସ୍ତା ହେଇକି ରହିବ, ନହେଲେ ଡୁଲି ଭିତରେ ରହିବ, ଏମିତି ରୁହେ। ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ କ'ଣ ନା ସବୁକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରି ପରିଷ୍କାର କରି ଝୁଣ୍ଟି ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି ତାକୁ ସବୁ ସଜେଇକି ରଖିଦେଇକି ଏ ବୁଝ ପୁଡ଼ିରେ ବି ପୂଜା କରନ୍ତି। ତ ଏବେ ତ ଆଉ ଧାନ ତ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ୁନାହିଁ ମାପିବା, କାହିଁକିନା ଘରେ ତ ପତୁଳି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତ ମେସିନ୍ ଆସିକି ଧାନ କାଟି ଦେଉଛି, ଆସିକି ବସ୍ତା ମରା ହେଇକି ଘର ରହୁଛି। ୟାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ଓଷାକୁ ଯେ ବୁଝ ପୁଡ଼ି ସବୁ ଲିପାଲିପି କରିକି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଯେଉଁ ରଖିଥିନି ଝୁଣ୍ଟି ଦେଇକି, ତାପରେ ୟାର ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲାନି। ତ ଖାଲି ଦିନେ ଆସିକି ତା ଦେହରେ କ'ଣ ନା ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଥିନି। ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇକି ଏଠି କ'ଣ ନା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକି ଦିନେ ଆସିছে। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆହୁରି କ'ଣ ନା ଏଠି ବଳଦ ବି କଟା ହୁଏ, ଝୁଟିରେ ବଳଦ କଟା ହୁଏ, ଦାହୁଣି କଟା ହୁଏ, କେତେ ରକମ ଏଠି କଟା ହୁଏ। ସେସବୁ ତ ମୋତେ ଝୁଣ୍ଟି ତ ବିଲକୁଲ କାଟି ଆସେନି। ମୁଁ ଯାହା ପାରେ ମନକୁ ଯାହା ଆସେ ସେଇ ରକମ ଟିକେ ଆଙ୍କିଦିଏ। ଆଉ ତାପରେ ନା ମୁଁ ଆଉ ବଳଦ କାଟିଥିଲିନି, ଖାଲି ଧାନ ଛିଞ୍ଚା ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ପୂଜା କରିଦେଇଥିନି। ଆମ ଛୁଆବେଳେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ମା ପୂଜା କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକି, କେତେ ରକମ ଝୁଣ୍ଟି ଆମେ କାଟି ଦେଉଥାଉ, ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଉଥାଉ। ଆଉ ମୋତେ ତ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକଲା ସବୁ ରକମ କରିମି। ଆଉ ଏଠି ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିମି। ବାବା ବି ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଆସ, ମାନେ ସମୟ ହେଲାଣି। ମୋର ତ ଏଠି ପୂଜା ସରିଲେ ସିନା ମୁଁ ଯିମି, ଆଗ ତ ଘର ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ତାପରେ ଯେଇଠିକି ବାହାରିମି। ତ ଏଠି ଏଇରକମ ଭାବରେ ପୂଜା କରିଦେଇଥିନି। ପୂଜା କରିଦେଇ ସାରିକି ଏଠି ବି ଟିକେ ଧୂପ ଦେଇଥିନି, ଧୂପ ଦେଇକି ଭୋଗ ଦେଇକି ଯାଇଥିନି। ତ ବାସ୍ ଏଠି ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଗାଈ କଥା ବି ଟିକେ ବୁଝିମି।
ଗାଈ କଥା ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି ସରି ଦେଇକି ତାପରେ କନା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ବାସ୍ ଏମିତି ଭାବରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମେ ପାଳୁ। ଆଉ ଆମର ଏଠି କନା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମେଳା ନାଗେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ କନା ମାସ ମାସ ଧରିକି ତ ନାଗୁଥିଲା, ଗୋଟେ ମାସ ନାଗେ ମେଳା। ଏବେ ଆଉ ତ ମାସେ ଲେଖା ନାଗୁନାହିଁ, ମାନେ ଯେବେଠୁ 99 ବାତ୍ୟା ପରଠୁ ମାସେ ଲେଖା ହେଉଥିଲାନି, ପୁରା ମାନେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କହିବାକୁ ଗଲେ। କାହିଁକିନା ବାତ୍ୟାରେ ଏସବୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର ଯେଉଁ ମକର ମେଳା ଯେଉଁ ନାଗେ ଯେ ମୁନି ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମୁନି ମେଳାଟା ଆଉ ହେଉଥିଲାନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ନା ସେ ଗୋଟେ ଦିନଟା 4 ଦିନ 5 ଦିନ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମାସେ ଧରିକି ଠାକୁର ସେଠି ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମୋର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍, ଯେ ପୂଜା କରିଥିଲି ମୁଁ। ପୂଜା କରିଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ଧାନ ଯେ ସବୁ ଥିଲା, ବିହନ ପୂଜା ଆଜି ବି କରନ୍ତି। ଧାନ ଯେ ଥାଏ ତାକୁ ସବୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯାହାର କଳେଇ ବଦାଡ଼ି ବସିଥାଏ ତାକୁ ବି ଯାଇକି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ନା ସବୁ ପୂଜା ହୁଏ, ଧାନ ବିହନ କଳେଇ ସବୁ ଆଜି ପୂଜା ହୁଏ। ଆମର ତ କଳେଇ ନାହିଁ, ବିହନ ନାହିଁ, କେବଳ ଧାନ ଅଛି। ଧାନ ବସ୍ତାକୁ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ପୂଜା ସରେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ମେଳା କଥା ଯେ କହୁଥିଲି, ଆମର ଏଇଠି କ'ଣ ନା 4 ଦିନ 5 ଦିନର ମେଳା ଲାଗିଛି। ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭିଡ଼, କେତେ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ ଏ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁରୁ। ତାପରେ ଶୀତ ବି ଏତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମାନେ ଯିବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ମୁଁ ଯାଏ କେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ସବୁ ସେଠି ସରିଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ ନା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ନା ଆଜି ଯେହେତୁ ଏକାଦଶୀ ଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଦ୍ୱିପହରଟା ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଠାକୁରଙ୍କର ଉପାସ, ସେ ତ ଅନ୍ନ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ନ ଭୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ପ୍ରଥମ ପାଳିଟା ଆମେ କରିଦେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମ ପାଳିର ଅଧିବେଶନ ଆମର ସରିଯାଇଥିଲା। ସରିଯାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ 11ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏକାଦଶୀ ନ ହେଇଥିଲେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ବି ନାଗିଥାନ୍ତା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ଅଧିବେଶନ ବି ହେଇଥାନ୍ତା। ହେଇଥିଲା ପ୍ରସାଦରେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ପୁରୀ ହେଇଥିଲା, ତରକାରୀ, ଆଉ ବାଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦରେ ଫଳ ଭୋଗ, ଏରକମ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଖିଆପିଆ ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇକି ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ବି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇ ପିଇକି ଯାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ଘରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଆମ ମାମୁଁ ଘର ଆସନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବାପ ଘରୁ ଭାର ଆସେ, ଚୁଡ଼ା ଖଜା ଭାର ଆସେ। ତ ଏଟା କ'ଣ ନା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମ ବୋଉ ବାପ ଘର, ମାନେ ଆମ ମଳାସୁର ଘର, ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ବାପ ଘର। ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଆଉ ପୁତୁରା ବୋଉ 2 ଜଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନିକି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାର ଦିନିକି ଆମ ଘରକୁ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାପରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ତ ମୁଁ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଖାଇବା ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ଆସିବେ ଘରକୁ ତ ସେମିତି ତ ହେଇପାରିବନି ଯେ ଲେଟ୍ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବା କି କ'ଣ କରିବା। ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ହୁଏତ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯେହେତୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇନି ନା, ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ମୁହଁ ଦେଇକି ଯାହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ତ ବାବାଙ୍କୁ ବି ବରାଦ କରିଥିଲି କ'ଣ ଆଣିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୁଣି ଏକାଦଶୀ, ସବୁ ତ ନିରାମିଷ ଉପରେ ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁକି ରୋଷେଇରେ ଚଟାପଟ ଆସିକି ରୋଷେଇରେ ନାଗିଯାଇଥିଲି। ତ ଯାହା ପାରିଥିଲି ମୋ ସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ତ ଡାଲି କରିଥିଲି, ଆଉ ବାବା ଆଣିଥିଲେ ଛତୁ ତରକାରୀ, ତାକୁ ବନେଇଥିଲି, ଭଜା ଭାଜିଥିଲି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି ବନେଇଥିଲି, ଆଉ କ'ଣ ନା ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ। ବାସ୍ ଏତିକି ହେଇଥିଲା ଖାଇବା। ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହେଇଥିଲି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି, ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ମୁନି ନାଗିଛି, ମୁନି ମେଳା, ଯେଉଁ ସେଠିକି ବୁଲିବା ପାଇଁକି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ସରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆମେ 2 ଜଣ 2 ଯା ବସିକି, ସେ ମୋର ବଡ଼ ଯା ହୁଅନ୍ତି, 2 ଯା ବସିକି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇକି ଖିଆପିଆ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଖିଆପିଆ କରିକି କିଛି ସମୟ କଥା ହେଇଥିଲେ। କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେମାନେ ବାହାରିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁକି। ବାସ୍ ଆଜି ଦିନଟି ମୋର ଏମିତି ଭାବରେ କଟିଯାଇଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ଆମ ଗାଁର ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସବୁ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମାନେ ମୁଁ କରୁଛି ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଥିବେ।
ତ ବାବା ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁକି। ଆଉ ବେଳୁଗୁଳି ହେଇଗଲାକୁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ସକାଳେ ତ ଏତେ ମାନେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ଟା ଖରା କରୁଛି, ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ଜୟନ୍ତୀ ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା, ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି, ତରଙ୍ଗିନୀ ଦିଦି, ସୋନି ଦିଦି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହ୍ୟାପି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତ ତାପରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ବି ଯିବେ। ବାବା ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁକି। ଶୀତ କେରକମ ଶୀତ ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁନି, ବାହାଦୁର ହାତରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଲୁନି। ଭିଡ଼ ଭିଡ଼ କେରକମ କହନି ସେ କଥା। ଭିଡ଼ କେରକମ ରାସ୍ତାର ଆଉ ମୁନିର କଡ଼ ଫେରିବ। ମୁନିର ବି କଡ଼ ଫେରି ହେଉନି, ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ପରା। ଲୋକ ତ ବଢୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆହୁରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ପ୍ରବଳ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବାବା ମିକିଲି 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ। ଆଉ ମେଳା ବୁଲିକି ଆସିଗଲେ ଯେ ଏତେ ଯେ ଭିଡ଼ ସେଠି କୋଡ଼ ଫେରେଇ ହେଉଥାଏନି। ଆଉ ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ତ ମୋତେ ଯିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏନି। ତାପରେ ଶୀତ ବି ଲାଗୁଥାଏ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଡାକୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲିନି। ଆଉ ବାଦାମ ଆଣିଥିଲେ, ଆମେ 2 ଜଣ ବସି ବାଦାମ ଖାଉ। ତ ଆଜି ଦିନଟି ଏମିତି ଭାବରେ କଟିଯାଇଥିଲା। ତ ଏହାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲିନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ।